ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا بسم الله الرحمن الرحيم ما شاء الله ما شاء الله ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله ما شاء الله ما شاء الله أحسنت يا شيخ بارك الله سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله وكان أمر الله قدرا مقدورا وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا وكفى بالله حسيبا. وكفى
وكفى بالله حسيبا সাউন্ড ঠিক করেন, সাউন্ড ঠিক করেন। ক্যাচ ক্যাচ করে কে? ইকো নাই, ডিলে নাই। হ্যাঁ, সাউন্ড ঠিক করেন। ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. لله التكبير. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أكبر، الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. أحسن يا شيخ، بارك الله في حياتك. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. الله أكبر، لله التكبير. نعرة التكبير. ما شاء الله ما شاء الله. جميل جميل. ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله أكبر، لله التكبير. ورسول الله. ما شاء الله ما شاء الله. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله. الله
اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. جميل جميل جميل. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. أحسنت أحسنت يا شيخ، بارك الله في حياتك. ما شاء الله. وكان بالمؤمنين رحيما. وكان بالمؤمنين رحيما. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من النور إلى الظلمات. الله أكبر. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام. اللهم لله التكبير. نار التكبير. ما شاء الله، بارك الله في حياتك. تحيتهم يوم يلقونه السلام. تحيتهم يوم يلقونه سلام. سلام وأعد لهم أجرا كريما. سلام وأعد لهم أجرا كريما.
الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله قل هو الله أحد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم আমরা সকলেই বলি আলহামদুলিল্লাহ আর মোহাব্বতের সাথে ঈমানের আওয়াজ দিয়া বলি আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহর বান্দারা সমস্ত প্রশংসা কার জন্যে আরো জোরে বলুন কার জন্যে মুসলমান আমাদের হায়াতের মালিক কে আমাদের রিজিকের মালিক কে মুসলমান আমরা কার গোলাম জোরে বলুন আমরা কার গোলাম আমরা এক আল্লাহর গোলাম ঠিক কিনা বলেন আমি সেই মাওলায়ে পাকের জবানের কালামের তেলাওয়াত করেছি আপনারা শুনেছেন তো হৃদয়ের কান দিয়ে শুনেছেন যদি শুনে থাকেন এক এক হরফে কমপক্ষে 10টি করে নেকি পেয়েছেন এই মাজমায় এই অধিবেশনে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলেই এক খতম করে কোরআনুল কারীমের সওয়াব পেয়েছেন আল্লাহর বান্দারা খুশি নাকি বেজা সবাই মিলে এক খতম না এক একজনে এক এক খতম সুবহানাল্লাহ বলেন সামনে আসছে মাহে রমাদানুল মুবারক কোরআনের মাস কিসের মাস কোরআনের মাস মাহে রমজান আমাদের দরজায় করাঘাত করছে ঠিক কিনা বলেন মাহে রমজানুল মুবারক আমাদের আহ্বান করছে রহমতের মাস মাগফিরাতের মাস নাজাতের মাস এই কোরআন যদি আবার রমজান মাসে তেলাওয়াত করতাম এখন 10 রমজানে 70 থেকে 700 সুবহানাল্লাহ 70 থেকে 700 আল্লাহর কোরআন এমন এক কিতাব আল্লাহ নিজে বলছেন ওয়া ইযা তুলিয়াত আলাইহিম আয়াতুহু যাদাতুহুম ঈমানা বান্দা তোমরা আমার কোরআন শোনো আমার কোরআন পড়ো আমি রব তোমাদের ঈমানকে বাড়িয়ে দেব মুসলমান যুবক এই কোরআনের জন্য
আল্লাহর জমিনে আল্লাহর কোরআনকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য, আল্লাহর জমিনে আল্লাহর দ্বীনকে জিন্দা করার জন্য আল্লাহর পয়গম্বরের অগণিত সাহাবীরা নিজের জীবন পর্যন্ত দিয়ে দিয়েছেন, ঠিক না? আল্লাহর কোরআনের জন্য। এই কোরআন আমার রবের এমন এক জবানের কালাম, এই কোরআনের তেলাওয়াতের সুর হলো পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুর। কথা বলেন, কোরআনের সুরের চাইতে পৃথিবীর জমিনে আর কোন সুন্দর সুর হতে পারে? কোরআনের সুর হলো লেটেস্ট এন্ড ফাস্ট, ঠিক কিনা বলেন? কোরআনের সুরের মতো এমন হৃদয়গ্রাহী হৃদয় স্পর্শী সুর পৃথিবীতে আসে নাই, আর কোনোদিন আসবেও না, ঠিক না মুসলমান? এই কোরআনের তেলাওয়াত শুনতেই যদি এত মজা হয়, তাহলে কোরআনের আইন প্রতিষ্ঠা হয়ে গেলে কত মজা হবে, ঠিক কিনা বলেন? শুধু মুসলমানরাই শান্তি পাবে না, অমুসলিমরাও তাদের জান মাল সবকিছুর নিরাপত্তা, ঠিক না? এই কোরআন শুধু মুসলমান খতমে তারাবি পড়ার জন্য আল্লাহ নাজিল করে নাই। এই কোরআন শুধু 40 জন্য নাজিল হয় নাই। বাবা মরে যাবে, 40 দিন পরে 10 জন ইমাম দাওয়াত দিয়ে 10টা গরু কেটে হাজার হাজার মানুষকে খাওয়ানো হবে আর খতম পড়া হবে। এই জন্য আল্লাহর কোরআন শুধু নাজিল হয় নাই। আল্লাহ তাআলা নবীর উপরে কোরআন নাজিল করেছেন। আল্লাহ ডাক দিয়ে বলেন, হাবিব আসমান কার? মুসলমান ইমানের আওয়াজ দিয়ে বলেন, আসমান কার? আসমান যার, আইন চলবে তার। জমিন কার? জমিন যার, বিধান চলবে তার। আল্লাহর জমিনে অন্য কোন তন্ত্র মন্ত্র চলতে দেওয়া যাবে? 200 কোটি মুসলমানের সংবিধানের নাম হলো গোটা 30 পারা কোরআন। কেউ মানুক বা, এটা তার ব্যাপার। আমরা কোরআনের কথা বলবোই, আমরা কোরআনের পক্ষে থাকবোই, ঠিক কিনা বলেন? ঠিক না? কোরআনের কথা, হক কথা বলতে যে আমরা আল্লাহ ছাড়া কারো সামনে মাথা নত করি না, ঠিক না? আমার নবী আবু জেহেলের সামনে করে নাই, আবুল আহাবের সামনে করে নাই, উতবার সামনে করে নাই, সাইবার সামনে করে নাই। আমরা সেই বিশ্ব নবীর শিষ্য, আমরাও কোরআনের কথা বলতে গিয়ে কারো রক্তচক্ষুকে আমরা ভয় করি না, ঠিক কিনা বলেন? কোরআনের পক্ষে আছেন তো? আছেন তো ইনশাআল্লাহ? মুসলমান, এই কোরআন এমন এক কিতাব, বয়ান করা লাগে না, তেলাওয়াত শুনি কাফেরেরা মুসলমান হয়ে যায়। বয়ান করা লাগে না, বয়ান করলে তো আরো অ্যান্টিবায়োটিক, হাই অ্যান্টিবায়োটিক, হাই পাওয়ার। তেলাওয়াত শুনি কাফেরেরা মুসলমান হয়ে যায়। জ্বলন্ত উদাহরণ, জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত, গত 3 দিন আগে আমেরিকা, এই আমেরিকা পৃথিবীর সুপার পাওয়ার, সামরিক দিক থেকেও সুপার পাওয়ার, ফিনান্সিয়াল দিক থেকেও কি, ঠিক না? সুপার পাওয়ার। কেমন সুপার পাওয়ার? বাংলাদেশের আমেরিকার 1 টাকা আর বাংলাদেশের 114 টাকা, ঠিক না? আপনাদেরকে যেটা বুঝাচ্ছি, আমেরিকার জীবনযাপন আর বাংলাদেশের জীবনযাপন কখনো এক। ওদের জীবনযাপন হলো নষ্টামি আর ভ্রষ্টামি আর বিলাসিতায় ভরা, ভোগ বিলাসে ভরা, ঠিক কিনা বলেন? এত ভোগ বিলাসের মধ্যে থেকেও, এত শান্তিতে থেকেও আমেরিকার একজন শীর্ষ ধর্মযাজক, শীর্ষ ধর্মযাজক, যাকে আমেরিকার, বাংলাদেশে যেমন আপনারা আলেম সমাজকে বলেন আলেম মাওলানা, ঠিক না? ওরা ওদের ধর্মগুরু যারা আছে তাদেরকে বলা হয় ফাদার। কি বলা হয়? ফাদার হিলারিয়ন হেগি, আমেরিকার একজন শীর্ষ পাদ্রী। পাদ্রী, পাদ্রী বোঝেন তো? আমেরিকার ভাই, আমি করব ওয়াজ, আপনারা দিবেন আওয়াজ, চুপ করে বসে থাকেন না। আমি করব ওয়াজ, আপনারা দিবেন কি? ইমানের আওয়াজ নাই? এটা কোরআনের মজমা, এখানে এসে যদি আওয়াজ না দেন তাহলে কি যে মিছিল করবেন? আমার নেতার চরিত্র ফুলের মতো পবিত্র, নামাজ পড়েন এক ওয়াক্ত, এই মিছিল করবেন? কোরআনের মজমায় আসছেন, ইমানের আওয়াজ দিয়ে কথা বলতে হবে ইনশাআল্লাহ। আমি যতক্ষণ বয়ান করব ততক্ষণ মাঠ কাঁপবে ইমানের আওয়াজে ইনশাআল্লাহ।
আমরা উত্তরাঞ্চলে খুব কম আসি, ঢাকা থেকে 350 কিলোমিটার। ঢাকায় 4টা ওয়াজ করে শেষ করতে পারি না। এখানে আসছি সকাল 11টায় রওনা করেছি, আস্তে আস্তে 10টা বাজছে। উত্তরাঞ্চলে প্রোগ্রাম আমাদের জন্য রাখি না আমি, এই বছরই ফার্স্ট, তাও 3টা প্রোগ্রাম দিয়েছি। অনেক কষ্ট আসা, অনেক কষ্ট। আমরা যে দিনের বেলা ওয়াজ করি, সকালবেলা এর চেয়ে বেশি মানুষ হয়, এর চেয়ে বেশি মানুষ। দেখেন না, অনলাইনে দেখবেন, পেয়েছেন, এটা নেয়ামত। আমরা আসছি, এটা আপনাদের জন্য নেয়ামত, 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 নেয়ামত মনে করেন। এই সমস্ত মাহফিল আমাদের ডায়েরিতেও লিখি না, সিরিয়ালে ফালায় রাখি। তো আসছি, নেয়ামত মনে করেন। কোরআন শুনছেন, নেয়ামত মনে করেন। অনেকে কোরআন পড়তে পারেন না, কোরআন শুনছেন তো, এখন শুনে আমল করবেন। আমল, হক্কানি আলেমরা যখন আপনাদের সামনে আসবে, এটাকে গনিমত মনে করবেন, নেয়ামত মনে করবেন, নাইলে ঈমান হারা হয়ে যাবেন। ঈমান, ঈমান টাকা দিয়ে ঈমান কেনা যায় না, টাকা দিয়ে দিন কেনা যায় না, এত সোজা না। ঈমান আনতে হলে আবেগ থাকতে হয়, ভালোবাসা থাকতে হয়, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর কোরআনের প্রতি মহব্বত থাকতে হয়, ঠিক কিনা বলেন? যতক্ষণ কথা চলবে ঈমানি আওয়াজ দিয়ে আওয়াজ দিতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? শেষ পর্যন্ত থাকতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? শেষ মোনাজাত দিয়ে যেতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? সেই ঈমানের পাওয়ার আর ধৈর্য আছে তো ইনশাআল্লাহ? কার কার আছে হাত উঠে আল্লাহকে দেখান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। আল্লাহ কবুল করুন। হাত নামান, শেষ মোনাজাত দিয়ে বাড়িতে যাবেন। জীবনে কত রাত জাগছেন, ঠিক না? 1 মাস পর্যন্ত তো যুবক, তোমরা তো ফুটবল খেলা দেখছো, রাত 3টা পর্যন্ত জেগে জেগে, ঠিক না? কি জবাব দিবা? ফেরেশতাদের বাড়িতে লাল করে ফেলবে, লাল লাল। এই যৌবন, এই শক্তি, এগুলা তোমার বাবা, তোমার দাদা, পৃথিবীর কোন রাজা বাদশার দেওয়া না। এই যৌবন, এই শক্তি, এই হায়াতের জিন্দেগি আমার রব দিয়েছেন, ঠিক কিনা বলেন? হাসরের ময়দানে প্রতিটা সেকেন্ডের হিসাব দিতে হবে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে বিড়ি টান দিছো, বিড়ি ছুটায় ফেলাইবে একেবারে। সেকেন্ডে সেকেন্ডে গুনাহ করছো, ফেরেশতারা পিটিয়ে লাল করে ফেলবে, ঠিক কিনা বলেন? মুসলমানের জান মাল সব হবে আল্লাহর কোরআনের জন্য, আল্লাহর দ্বীনের জন্য, ঠিক কিনা বলেন? সাহাবীরা এমনই ছিলেন। সাহাবীরা কি এমনই ছিলেন? রাসূলের একটা হাদিস শোনার জন্য, রাসূলের একটা হাদিস শোনার জন্য আল্লাহর পয়গম্বরের সাহাবীরা 1500 কিলোমিটার সফর করেছেন। একটা হাদিস, কয়টা হাদিস? জোরে বলেন, কয়টা হাদিস? একটা। রাসূলের সাহাবী আবু দারদা, নাম শুনছেন? অনেক বড় জলিল কদর সাহাবী। রাসূলের ইন্তেকালের পরে তিনি চলে গিয়েছিলেন দামেস্কে, সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক। মক্কা থেকে, মদিনা থেকে প্রায় 1500 কিলোমিটার রাস্তা। সুবহানাল্লাহ বলেন। আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কের মসজিদে বিকাল বেলা বসে আছেন। দেখেন একজন লোক, গায়ের মধ্যে যেই জামা কাপড় একেবারে ধুলো বালিতে ভরা, চুলগুলোর দিকে তাকালে বোঝা যায় অনেক দিন পর্যন্ত মনে হয় গোসল করে না। চেহারার দিকে তাকালে মনে হয় অনেক দিন পর্যন্ত ভালো করে খাওয়া দাওয়া করে না। দেখতে একেবারে মুসাফিরের মতো, পথিকের মতো। কারণ সফর করা হলো অনেক বড় কষ্টের কাজ, ঠিক না? নবীজি নিজে বলছেন, আস-সফরু কিতাতুম মিনান নার, সফরটা হলো জাহান্নামের একটা অংশ। বাংলাদেশের হাজার হাজার ওয়াইস উলামায়ে কেরাম, তারা এই 8টা মাস টেকনাফ থেকে তেতুলিয়া, সুরমা থেকে পাথুরিয়া, বান্দরবন থেকে সুন্দরবন, হাজার হাজার আলেমরা সফর করে করে, জার্নি করে করে তারা কোরআনের বয়ান করে। আর কোরআনের বয়ান করার কারণে আজকে বাংলাদেশের ম্যাক্সিমাম যুবক ইসলামের পথে, দ্বীনের পথে। বাংলাদেশে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ যুবক আছে যারা আগে গান শুনতে, এখন গান শোনে না, কোরআন শোনে। কোরআন, কথা বলেন। এই ওয়াজ মাহফিলের কারণে বাংলাদেশের সিনেমা হলগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, যাত্রাগুলো বন্ধ হয়ে গেছে, সার্কাসগুলো বন্ধ হয়ে গেছে। যদি ওলামায়ে কেরাম এই দ্বীনের মেহনতগুলো না করতো, তাহলে আজও বাংলাদেশ থেকে সিনেমা হল, এই সমস্ত অশ্লীল সিনেমা বন্ধ হতো। এই ওয়াজ মাহফিলের কারণে, দ্বীনের দাওয়াতের কারণে, ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান, আমরা তো
শুধু একটা ওয়াজ মাহফিল করি, 1-2 মাইল দূর থেকে আমরা কোরআনের মাজমায় আসি, এতে আমরা একেবারে হাঁপায়া যাই, ঠিক না? একেবারেই পেরেশান হয়ে যাই, ধৈর্যহারা হয়ে যাই। কিন্তু রাসূলের সাহাবীরা কেমন ছিলেন, আল্লাহর দ্বীনের জন্য তাদের কেমন কোরবানি ছিল রে ভাই। ও যুবক ও মুসলমান, তারা দ্বীনের জন্য কতটা মেহনত করেছে। রাসূলের সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু দামেস্কের মসজিদে বসে আছেন। ওই লোকটা যিনি মদিনা থেকে সফর করে দামেস্কে গিয়েছেন, সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি আবু দারদা? আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বললেন, মিন আইনা জিতা, তুমি কোত্থেকে এসছো? বলে, জিতু মিনাল মদিনা, তুমি মদিনা থেকে, তুমি মদিনা থেকে দামেস্কে আসছো? বলে, হ্যাঁ। বলো কি আপনি কি আবু দারদা? বলে, নাম আনা আবু দারদা, আমি আবু দারদা। তুমি মদিনা থেকে দামেস্কে আসছো, 1500 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়া। কিভাবে আসছো? ঘোড়ায় চড়ে, উটে চড়ে, হেঁটে, 1 দিন 2 দিন না, 1 মাস সফর করে করে এসছি। সাহাবী আবু দারদা জিজ্ঞেস করলেন, কেন আসছো, কারণ কি? বলে, আপনার কাছ থেকে আল্লাহর নবীর একটা হাদিস শোনার জন্য আসছি। আল্লাহু আকবার। আপনার কাছ থেকে আল্লাহর নবীর একটা হাদিস শোনার জন্য আসছি। সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু এই কথা শুনে তিনি কান্না করে দিলেন। বললেন, তুমি আল্লাহর নবীর একটা হাদিস শোনার জন্য সেই 1500 কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়েছো? বলেন, নাম। এই কথা শোনার পরে সাহাবী আবু দারদা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু কান্না করে দিলেন, আর তাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, ভাই রে, আল্লাহ রাসূলের হাদিস, নবীজি বলেছেন, মান সালাকা তরিকান ইয়ালতামিসু ফীহি ইলমান সাহালাল্লাহু লাহু বিহি তরিকান ইলাল জান্নাহ। আল্লাহর কোন বান্দা যদি ঘর থেকে বের হয় কোরআন হাদিস শেখার জন্য, দ্বীন শেখার জন্য, ইসলাম শেখার জন্য, তিনি যে কষ্ট করে ঘর থেকে বের হয়ে কোরআন হাদিসের মাজমায় গেলেন, দ্বীনি কোনো মাহফিলে আলোচনায় গেলেন, আল্লাহর দ্বীন শেখার জন্য কোনো মাদ্রাসায় গেলেন, কোনো মক্তবে গেলেন, এই যে তিনি কষ্ট করতেছেন, পথ অতিক্রম করতেছেন, এই কষ্টের বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দেন। এই কষ্টের জন্য আল্লাহ, এই সাউন্ড বাড়াও, মিয়া তোমার কি মাইক এতবার বলতে হয় নাকি? সাউন্ড বাড়ান, পুরো মাঠ কাঁপবে আওয়াজে। আল্লাহর নবী বলেন, ভাই, আল্লাহর নবীর হাদিস, এই যে তুমি কষ্ট করে মদিনা থেকে রাসূলের হাদিস শেখার জন্য, শোনার জন্য আসছো, এর কারণে, এর বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা তোমার জন্য জান্নাতের পথকে সহজ করে দিবেন। আল্লাহু আকবার। আল্লাহর বান্দারা, আপনারাও দূর দূরান্ত থেকে কোরআন শোনার জন্য আসছেন, ঠিক কিনা বলেন? আপনারাও দূর দূরান্ত থেকে রাসূলের হাদিস শোনার জন্য আসছেন, দ্বীন শেখার জন্য আসছেন। এই কোরআনের মজমায় আইসা আপনারা ঠকেন নাই, আপনারা জিতেছেন। আমি কোরআনুল কারীমের তেলাওয়াত করেছি, আপনারা শুনেছেন, 1 হরফে 10টি করে নেকি পেয়েছেন। শুধু এখানেই শেষ না, এই মজমায় যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলেই 1 খতম করে করে কোরআনুল কারীমের সওয়াব পেয়েছেন। খুশি নাকি বেজা? বাসায় বসে থাকলে 1 খতম করে কোরআনুল কারীমের সওয়াব পেতেন না, 1 হরফে 10টা করে নেকিও পেতেন না। বাসায় থাকলে বেশি থেকে বেশি দোকানে বসে চা খাইতেন, আর আড্ডা মারতেন, বাংলা সিনেমা দেখতেন, ফেসবুক চালাইতেন, টেলিভিশন দেখতেন, অথবা কোনো গল্প করতেন। কিন্তু কোরআনের মজমায় আসার কারণে এখানে যতক্ষণ পর্যন্ত বসে থাকবেন, ওয়ানাজ্জালাত আলাইহিমুস সাকিনা, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপরে রহমত নাজিল হবে, ঠিক কিনা বলেন? মুসলমান, যেটা বলছিলাম, এই কোরআনের জন্য আল্লাহর রাসূলের সাহাবীরা জীবন দিয়েছেন। এই কোরআনকে আল্লাহর জমিনে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার নবী তায়েফের ময়দানে রক্ত দিয়েছেন, উহুদের ময়দানে দান মোবারক শহীদ করেছেন, ঠিক কিনা বলেন? এই কোরআনের তেলাওয়াত শুনে, এই কোরআনের ভালোবাসায়, যেটা বলতেছিলাম, খ্রিস্টানদের খ্রিস্টানদের একজন পাদ্রী, তার নাম হলো ফাদার হিলারিয়ন হেগা।
তিনি খ্রিস্টানদের ধর্মীয় নেতা ছিলেন, শীর্ষ নেতা। যেমন বলা হয় বাংলাদেশের শীর্ষ আলেম, ঠিক না? আল্লামা শাহ আহমদ শফি ইন্তেকাল করেছেন, ঠিক না? শেখুল হাদিস আল্লামা আজিজুল হক রহমতুল্লাহি আলাইহি শীর্ষ আলেম। এমন খ্রিস্টানদের একজন শীর্ষ পাদ্রী, ধর্মীয় নেতা, তার নাম হলো ফাদার হিলারিয়ন হ্যাগি। তিনি গত 3 দিন আগে কালেমা পড়ে মুসলমান হয়েছেন। এখন তার নাম রাখা হয়েছে আব্দুল লতিফ। নাম রেখেছেন, আগে নাম ছিল ফাদার হিলারিয়ন হ্যাগি, এখন হয়ে গেছেন আব্দুল লতিফ। তিনি মুসলমান হওয়ার কারণে আমেরিকায় তোলপাড় শুরু হয়ে গেছে, তোলপাড়, টক অফ দ্য কান্ট্রি। সারা পৃথিবীর খ্রিস্টানরা বলে, কিরে আমাদের শীর্ষ ধর্মীয় নেতাই যদি মুসলমান হয়ে যায় তাহলে ওই ধর্মের আর অস্তিত্ব থাকে? যেটা বলেন থাকে? থাকে না। মুসলমান কেন হবে না মুসলমান? ইন্নাদ-দীন ইনদাল্লাহিল ইসলাম, আল্লাহর কাছে মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম, ঠিক কিনা বলেন? পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম, শান্তির ধর্ম, মানবতার ধর্ম, মুক্তির ধর্মের নাম হলো ইসলাম। আর পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কিতাবের নাম হলো, এই কোরআনে কোনো ভুল আছে? কোনো সন্দেহ আছে? যুবক, এই কোরআন এমন এক কিতাব, আল্লাহর জবানের কালাম। আমার রব বলতেছেন, ওয়া ইযা কুরিআল কুরআনু ফাসতামিউ লাহু ওয়া আনসিতু লাআল্লাকুম তুরহামুন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবী আমি আপনার উপর যে কোরআন নাজিল করেছি, এই কোরআন যখন তেলাওয়াত করা হয় আর আমার বান্দারা যখন আমার কোরআন শোনে, তখন আমি আল্লাহ তাদের উপর রহমত নাজিল করি। কোরআনের তেলাওয়াত শুনলে আল্লাহর রহমত নাজিল হয়, আর গান শুনলে আল্লাহর গজব আসে, গজব, ঠিক কিনা বলেন? সারা পৃথিবীতে যে ভূমিকম্প হচ্ছে এগুলো হলো আল্লাহর গজব। এগুলো কিসের গজব? তোমাদের ফুটবল খেলার কারণে এই গজব, ভূমিকম্প, ঠিক না? তোমাদের বাংলা সিনেমা, হিন্দি সিনেমার কারণে এই ভূমিকম্প, তোমাদের নাফরমানির কারণে, জিনা ব্যভিচারের কারণে এই ভূমিকম্প, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর পবিত্র জমিনটাকে তোমরা অপবিত্র করবা অশ্লীল গান গায়া, অশ্লীল সিনেমা দেখে, জিনা ব্যভিচার করে। আল্লাহর জমিনে তোমরা কোরআন পড়বা না, আল্লাহর জিকির করবা না, তোমরা নামাজ আদায় করবা না, আল্লাহর হুকুম পালন করবা না। আল্লাহ বলে, এ দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ তোদেরকে দুনিয়াতে পাঠাইছি আমার ইবাদত করার জন্য, আমার কোরআন তেলাওয়াত করার জন্য, আমার দ্বীন মানার জন্য, আমার প্রতি ঈমান আনার জন্য, আমার হুকুম মানার জন্য। যদি তোরা আমার দ্বীন, আমার হুকুম না মানুষ, রে দুনিয়ার মানুষ, আমার কোরআন যদি তেলাওয়াত না করস, আমার আজান শুনে যদি মসজিদে না আসোস, তাহলে আমি আল্লাহ তোদেরকে ভূমিকম্প দিয়ে ধ্বংস করে দিব। পৃথিবীর কোন রাজা বাদশা তোদেরকে বাঁচাতে পারবে না, ঠিক না? এই কোরআন হলো বিজ্ঞানময় কিতাব। কি কিতাব? ইয়াসিন ওয়াল কোরআনিল হাকিম। এই কোরআন হলো রবের পক্ষ থেকে বিজ্ঞানময় কিতাব, ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ তাআলা কোরআনের মধ্যে বলছেন, তোমাদের উপর আমি কোরআন নাজিল করেছি, ইকরা বিসমি রাব্বিকাল্লাযী খালাক, পড়ো তোমার প্রভুর নামে। দুঃখের সাথে বলতে হয়, বাংলাদেশের 100%-এর মধ্যে 90% মুসলমানের ঘরে এখন সকালবেলা কোরআন তেলাওয়াত হয় না, সন্ধ্যার সময়ও হয় না। চলে বাংলা সিনেমা, হিন্দি সিনেমা, স্টার জলসা, জি বাংলা, কথা বলেন। এটা শুধু বাংলাদেশে না, সারা পৃথিবীর মুসলমানরা একই অবস্থা। রাত 3টা পর্যন্ত জায়গা জায়গা ফুটবল খেলা দেখতে পারো, কোনদিন তো তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে দেখলাম না। দেখছেন? এই এলাকার নাম কি? হ্যাঁ, যাই হোক, দিনাজপুর শহর। তো কোনদিন দেখছেননি দিনাজপুরের শহরের কোন মসজিদে 20, 30, 40 জন যুবক মুসলমান মিলে একসাথে যায় তাহাজ্জুদের নামাজ পড়তে? দেখছেননি কোনো মসজিদে একসাথে কোরআন পড়তে? দেখছেন? রাত 3টা বাজে উঠে। কিন্তু এদেশের যুবকেরা, শুধু এদেশের যুবক না, সারা পৃথিবীর মুসলমানরা রাত 3টা পর্যন্ত জেগে জেগে ফুটবল খেলা দেখছে। আর যদি কোনো ক্রমে সৌদি আরব অথবা কোনো মুসলমান দেশ যদি বিশ্বকাপ নিত, বাংলাদেশে এমন কিছু মৌলবী আছে, সারা পৃথিবীতে এমন কিছু মৌলবী আছে, দেখতেন ফুটবল খেলারে জায়েজ করে দিত, ঠিক না?
এমনিতেই সৌদি আরব জিতছে একটা খেলায় কয় আল্লাহর দল আল্লাহ জিতাইছে। নাউজুবিল্লাহ বলেন, নাউজুবিল্লাহ বলেন। এই সমস্ত ঠাক্কা মস্কারা আল্লাহ পছন্দ করে না, আল্লাহ সহ্য করে না, ঠিক কিনা বলেন? তোমাদেরকে কোরআনের মজমায় পাওয়া যায় না, মসজিদে পাওয়া যায় না, জিকিরের মজমায় পাওয়া যায় না। তোমরা আল্লাহর সাথে নাফরমানি করো। আমার রব বলতেছেন আফামিনা আহলুল কুরা আইয়াতিয়াহুম বাসুনা বায়াতাও ওয়া হুম নাঈমুন। নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, এই জনপদের অধিবাসীদেরকে বলে দেন, তারা কি মনে করে তারা আমার সাথে নাফরমানি করবে আর তারা আমার আযাব থেকে বেঁচে যাবে? কে বলছেন? বুঝছেন তো? আল্লাহ বলতেছেন তোমরা কি মনে করো তোমরা আমার সাথে নাফরমানি করবা, আমার হুকুম মানবা না আর আমার আযাব থেকে তোমরা বেঁচে যাবা? আল্লাহ বলেন না না না, তোমরা যদি আমার সাথে নাফরমানি করো, আমার হুকুম না মানো, আমার ইবাদত না করো, আমি আল্লাহ আমার জমিনের মধ্যে যদি আমার সাথে কোন রকম নাফরমানি করো রে বান্দা, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ঘুমের মধ্যে আযাব দিয়ে ধ্বংস করে দিব। পৃথিবীর কোন বিজ্ঞান, কোন টেকনোলজি তোমাদেরকে বাঁচাতে। সিরিয়ার তুরস্কের যে ভূমিকম্প কয়টা বাজে হয়েছিল? জোরে বলেন। রাত 4:17। ওই সময় কোন সময়? কথা বলেন। তাহাজ্জুদ না ফজরের সময়? তাহাজ্জুদের টাইম শেষ হয়ে যায়, কারণ বাংলাদেশের মসজিদে অনেক দেরি করে ফজর পড়ে, বিদেশে এত দেরি করে পড়ে না। আমরা বিদেশে যাই, ফজরের নামাজ যখন শেষ হয় তারপরেও 20 মিনিট 10 মিনিট সময় থাকে সূর্য উঠতে। যদি ওই সময় ফজরের নামাজের সময় গভীর রজনী, ওই সময়টা তো আল্লাহকে ডাকার সময়, ঘুমানোর সময় না। কিন্তু মুসলমান তাহাজ্জুদ তো পর্ব দূরের কথা, ফজর তো পর্ব দূরের কথা, ওই সময় মুসলমান নাক ডাইকা জনমের মতন ঘুমায়। তুরস্কের যে শহরগুলো ধ্বংস হয়ে গেছে, এই শহরগুলো ঢাকার শহরের ধানমন্ডি উত্তরার মতো না, এর চাইতে আরো শত শত গুণ সুন্দর, সাজানো গুছানো, যাকে বলা হয় ডিপ্লোম্যাটিক জোন। ওই শহরগুলো কোনো নতুন শহর না, পুরাতন শহর। কারণ তুরস্কের মানুষরা আজ থেকে তারা বাদশাহী করে না, অনেক আগে থেকে, 1000 বছর আগে থেকে, ঠিক কিনা বলেন? ওই শহরগুলো দেখবেন যেগুলো ধ্বংস হয়েছে, ওই ধ্বংসের ভিডিওগুলো দেখবেন আর ধ্বংস হওয়ার আগের ভিডিওগুলো দেখবেন, আপনার মাথা নষ্ট হয়ে যাবে। এত সুন্দর সাজানো গোছানো একটা শহর, দেখলে লোভ লাগে। এত দামি দামি বিল্ডিং, নান্দনিক শৈল্পিক সৌন্দর্যে ভরা এত সুন্দর বিল্ডিংগুলো আল্লাহ তাআলা মাত্র 45 সেকেন্ডে ধসে দিয়েছে। 10টা শহর মাটির সাথে মিশে গেছে, ঠিক কিনা বলেন? এই জমিনের মধ্যে ভূমিকম্পগুলো কেন হয়? বিজ্ঞান বলে প্লেটে প্লেটে লড়া লাগে। কিসে? এখন কি আপনারা বিজ্ঞানকে বিশ্বাস করবেন নাকি কোরআনকে? এক কথা, ঠিক কিনা বলেন? বিজ্ঞান দেখবেন সকালবেলা বলে এক কথা, আবার বিকালবেলা তাদের সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে। কিন্তু আমার রব, আমার নবী 1450 বছর আগে যেটা বলে গেছেন সেটা বর্তমান বিজ্ঞান সেটা মানতে বাধ্য হচ্ছে, ঠিক কিনা বলেন? আমার নবী বলেছেন ইযা যাহারাতিল কায়িনাত, এই জমিনে যখন মহিলা গায়িকা, নায়িকা, নর্তকীদের সংখ্যা বেড়ে যাবে, তখন আল্লাহ এই জমিনের মধ্যে ভূমিকম্প দিবে। যাহারাল ফাসাদু ফিল বাররি ওয়াল বাহরি বিমা কাসাবাত আইদিন নাস লিউযীকাহুম বা'দাল্লাযী আমিলু লাআল্লাহুম ইয়ারজিউন। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন, নবী দুনিয়ার মানুষদেরকে বলে দেন, তাদের উপরে জল স্থল থেকে যেই আযাব গজবগুলো আসে, এগুলো আমি আল্লাহ তাদের উপর চাপায়া দেই না, এগুলো হলো তাদের 2 হাতের কামাই, ঠিক কিনা বলেন? 2 হাতের কামাই কেমন? তুমি গাঁজা খেয়ে ঘুমাইবা, ফেন্সিডিল খেয়ে ঘুমাইবা, সিগারেট খেয়ে ঘুমাইবা, সারা রাত তুমি ফেসবুক চালাইবা, আর ফজরের আগে কম্বলটা মুড়া দিয়ে ঘুমায় থাকবা। তোমার উপর কি রহমত আসবে নাকি? জোরে বলেন। আপনারাই বলেন, আপনাদের এলাকায় জুমার নামাজে কয় কাতার মুসল্লি হয়? কয় কাতার? পুরা মসজিদ। আমি গত 3 দিন আগে চাঁদপুরে একটা মাহফিলে গিয়েছিলাম।
হাজার হাজার মানুষের সমাগম, ওযুখানেও দাঁড়ায়, হয় একজন মুসল্লি হয়। কোন নামাজ? এই জোরে বলেন, কোন নামাজ? কোন নামাজ? আমি বললাম ফজরের নামাজে কয়জন মুসল্লি হয়? ইমাম সাহেব এখন আর কথা বলে না, নিচের দিকে তাকায় আছে। আমি বলে, এই মিয়া কইলেন আপনার মুসল্লি সব নামাজি, সব পরহেজগার, ইমানদার, মুত্তাকিন সব কইলেন, তা কয়জন হয় কম? কয় হুজুর আর জিজ্ঞেস করেন না। কেন? কয় ভাত খাই 80 ঘরে, বুঝছেন তো? কয় ঘরে? 80 ঘর, বুঝছেন তো? আপনারা দিনাজপুরের মানুষকে এই সিস্টেমেই তো নাকি, মানে এলাকার সমাজের মুসলমানরা এক একদিন না হুজুরকে কয় ভাত খাই 80 ঘরে, ফজরের নামাজে মুসল্লি হয় মাত্র 8 জন। কয়জন? আমি কি বাপরে বাপ, তাহলে তো সব নামাজি। হুজুর আর সরল 80 ঘরে ভাত খায়, 80 ঘর থেকে যদি একজন করে করেও ফজরের নামাজে আল্লাহর বান্দারা আসতো, পুরা মসজিদটা ভরে যেত। ঠিক কিনা বলে? ফজরের সময় মুসল্লি নাই, এশারের সময় মুসল্লি নাই, মাগরিবের সময় মুসল্লি নাই, কিন্তু মাগরিবের পরে চায়ের দোকানে যায় দেখেন বাংলা সিনেমা দেখে আর চা খায়, মানুষের অভাব নাই, জনমের বিড়ি টানাটানে। ঠিক কিনা বলেন? অথচ মসজিদের মিনার থেকে আজান দেয়, হাইয়া আলাস সালাহ, নামাজের দিকে আসো, হাইয়া আলাল ফালাহ, কল্যাণের দিকে আসো। কিন্তু মুসলমান নামাজে আসে না, আল্লাহর হুকুম মানে না, আল্লাহর দিন মানে না, আল্লাহর কোরআন পড়ে না। এই কারণে রব্বুল আলামিন বলেন, এই যে তোমাদের উপর আযাব গজবগুলো হয়, এই যে ভূমিকম্প হয়, এগুলো আমি আল্লাহ তোমাদেরকে চাপায়া দেই না, এগুলো হলো তোমাদের 2 হাতের কামাই। আল্লাহর নবী রাহমাতুল লিল আলামিন বলেন, ওয়া ইযা যাহারাতিল মাযামির, এই জমিনের মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক আকারে বেড়ে যায়, এই জমিনের মধ্যে যখন বাদ্যযন্ত্র ব্যাপক আকারে বেড়ে যাবে, তখন আল্লাহ জমিনের মধ্যে ভূমিকম্প দিবে। আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন, আরো 10-20 বছর আগের চাইতে বাংলাদেশে এখন গান বাজনা বেশি না কম? জোরে বলেন, বেশি না? বাংলাদেশের এখন এমন কোন গ্রাম নাই বিয়ের অনুষ্ঠানে গায়ে হলুদে ড্যান্স পার্টি না দিলে মনে হয় বিয়ে পরিপূর্ণ হয় না। ঠিক না? যুবকদের মোবাইলে মোবাইলে গান, মোবাইলে মোবাইলে মিউজিকের আওয়াজ, বিয়ের অনুষ্ঠানে ছাদের মধ্যে গায়ে হলুদের অনুষ্ঠানে ছেলে মেয়েরা একসাথে নাচানাচি করে, লাফালাফি করে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর নবী বলেন, ওয়া ইযা যাহারাতিল মাযামির, এই জমিনের মধ্যে যখন গান বাজনা বেড়ে যাবে, তখন এই জমিনের মধ্যে আল্লাহর গজব নাজিল হবে, ভূমিকম্প হবে। এই ভূমিকম্প শুধু তুরস্কে হবে না, এই ভূমিকম্প নবীজি বলেছেন মাশরিক থেকে মাগরিব, জাজিরাতুল আরব, পুরা পৃথিবীর জমিনে আল্লাহ এমন করে ভূমিকম্প দিবেন, সিরিজ আকারে ভূমিকম্প, সিরিজ আকারে ভূমিকম্প। আল্লাহর নবী বলে গিয়েছেন, শেষ জামানায় মানুষ যখন গুনাহ করবে, জিনা করবে, ব্যভিচার করবে, তখন এই জমিনের মধ্যে বেশি বেশি ভূমিকম্প হবে। তুরস্কের পরে নিউজিল্যান্ডে ভূমিকম্প হয়েছে, নিউজিল্যান্ডের পরে ব্রাজিলে ভূমিধস, এমনকি বন্যা হয়েছে, ভূমিকম্প হয়েছে, নেপালে ভূমিকম্প হয়েছে। গত 3 দিন আগে কক্সবাজারে ভূমিকম্প হয়ে বিল্ডিং ফেটে গেছে। ইন্দোনেশিয়ায় ভূমিকম্প হয়েছে, জাপানেও এই গতকালকে ভূমিকম্প হয়েছে। কারণ কি রে বাবা? তোমরা বিজ্ঞানরা বলো প্লেটে প্লেটে ধাক্কা লাগে, এটা প্রকৃতির খেলা। আমরা বলি প্রকৃতি বলতে কোনো শব্দ নাই, এই পৃথিবীর কারো কোনো ক্ষমতা নাই, এই পৃথিবীর ক্ষমতা হলো একমাত্র আল্লাহ তাআলার হাতে। ঠিক কিনা বলেন? তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুলকু ওয়া হুয়া আলা কুল্লি শাইইন কাদির। এই মুলকের মালিক আল্লাহ, রাজত্বের মালিক আল্লাহ, একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিক আল্লাহ। আমরা বিশ্বাস করি, এটাই হলো আমাদের ঈমান। আমার রবের হুকুম ছাড়া একটা গাছের পাতাও লড়ে না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের রবের হুকুম ছাড়া আমরা এক কদমও সামনে দিতে পারি না। আমরা বিশ্বাস করি, আমাদের রবের হুকুম ছাড়া আমরা একটা চোখের পলকও ফালাইতে পারি না। ঠিক কিনা বলেন? আর বিজ্ঞান বলে এগুলো প্লেটে প্লেটে ধাক্কা খায়।
বিজ্ঞান বলে প্লেটে প্লেটে ধাক্কা খায়। যদি প্লেটে প্লেটে ধাক্কা খায়, এটা যদি গবেষণা করে বের করতে পারো, তাহলে টেকনোলজির দ্বারা ভূমিকম্পটাকে থামাও, ভূমিধসটাকে থামাও। ঠিক কিনা বলেন? একজন নাফরমান ছিল, তার নাম হলো কারুন। নাম কি? আমি যখন মিশরে পড়াশোনা করতাম, অনেক আশা যে কারুনের বাড়িটা দেখব। কারণ আল্লাহর সাথে অবাধ্যতা করেছিল, নাফরমানি করেছিল, সীমা লঙ্ঘন করেছিল। আল্লাহ কারুনকে এত সম্পদ দিয়েছিল, এত সম্পদ। কারুনের মাল ভান্ডারের চাবি বহন করার জন্য 70টা উটের কাফেলা লাগতো। এত সম্পদ ছিল, শুধু তালার চাবিগুলো বহন করতো, তালার চাবিগুলো 70টা কাফেলা। কারুনকে বলা হলো, কারুন তোমাকে আল্লাহ এত সম্পদ দিয়েছে, আল্লাহর রাস্তায় দান করো। কারুন বলে, আল্লাহ কি আমার বাড়িতে টেরাক দিয়া সম্পদ দিয়ে গেছে নাকি? নাউজুবিল্লাহ বলেন। আছেন এমন কিছু মানুষ এখনো এই সমাজে, এমন কোনো কারুন মার্কা মুসলমান আছে কি আছে না? দেখবেন ইসলামের জন্য, দিনের জন্য, ওয়াজ মাহফিলের জন্য চাঁদা চাইবেন টাকা, কিংবা মাহফিলের জন্য চাঁদাবাজি করতে আইসো। মাদ্রাসার জন্য চাইবো, বলে চাঁদাবাজি করতে আইসো। আর যদি বলে গানের জন্য চাঁদা দেন, আরে ল 10,000 দিয়ে দিলাম, প্রথম চেয়ারটা আমার জন্য রাখো, সামনে রাখো, যাতে বেগানা মহিলার নাচ দেখতে পারে। ঠিক কিনা বলেন? দিনের ব্যাপারে তারা কঠোরতা অবলম্বন করে, আর গুনার ব্যাপারে তারা উদার হয়ে যায়। এগুলো হলো কারুন স্বভাবের মানুষ। ঠিক কিনা বলেন? আছে কি আছে না? এই কারণে জমিনে গজব আসে। তো কারুনের বাড়িতে গেলাম, কায়রো থেকে প্রায় 2000 কিলোমিটার। কয় হাজার? 2000 কিলোমিটার দূরে। যখন কারুনের বাড়ির কাছাকাছি গেলাম, এক মিশরীয়কে জিজ্ঞেস করলাম, কিরে কারুনের বাড়ি কোথায়? বলে, ইমশি মাই, আমার সাথে আসো। গেলাম তার সাথে। বলো, এটাই হলো কারুনের বাড়ি। 1 কিলোমিটার 2 কিলোমিটার না, 80 কিলোমিটার পর্যন্ত জায়গা নিয়া আল্লাহ কারুনকে মাটির মধ্যে ধসায় দিছে। ভূমিধস হয়েছে। কি ধস? কি ধস? ভূমিধস, ভূমিকম্প না, একদম মাটির মধ্যে ডেবে গেছে। 80 কিলোমিটার এরিয়া নিয়া কারুনের সহায় সম্পত্তি যা ছিল, ক্ষমতা, সব আল্লাহ মাটির সাথে মিশাই দিছে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহর নবী বলেন, এই জমিনের মানুষগুলো যখন আল্লাহ তাআলার সাথে অবাধ্যতা করবে, নাফরমানি করবে, সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাআলা এই জমিনে বেশি বেশি ভূমিকম্প দিবে, ভূমিধস দিবে। ওয়া ইদা শুরিবাতিল খাম, যখন মুসলমান মদ পান করবে, কি পান করবে? মদ পান করবে, নেশায় আসক্ত হবে। শুধু মদ খাওয়া নেশা না, সিগারেট খাওয়া, গাঁজা খাওয়া, ফেন্সিডিল খাওয়া, ইয়াবা খাওয়া, এগুলো সব নেশার মধ্যে। ঠিক কিনা বলেন? পর্নোগ্রাফি দেখা, এটাও নেশা। এটাও কি? খারাপ সিনেমা দেখা, অশ্লীল সিনেমা দেখা, অশ্লীল গান দেখা, এগুলোও নেশা। ঠিক কিনা বলেন? এগুলোর মাধ্যমে সমাজে, জমিনে, আল্লাহর পবিত্র জমিনে ব্যভিচার হয়, গুনাহ হয়, নাফরমানি হয়। ওয়াইদা শুরিবাতিল খাম, এই জমিনের মানুষ যখন বেশি বেশি করে মদ পান করবে, তখন এই জমিনের মধ্যে আল্লাহ তাআলা ভূমিকম্প দিবে, ভূমিধস দিবে। তোমরা এই ভূমিকম্প থেকে, ভূমিধস থেকে পৃথিবীর কোনো বিজ্ঞান, আধুনিক টেকনোলজি তোমাদেরকে বাঁচাতে পারবে না। যতই টেলিভিশনে অ্যাড দেখ না কেন, অ্যাডভার্টাইজ দেখ না কেন, জিপিএস, ইস্পাত, বিএসআরএম রড দিয়া বাড়ি বানাও, ভূমিকম্পর ঝুঁকি থেকে বেঁচে যাওয়া, এটা একটা বেহুদা কথা, মিথ্যা কথা, ধোঁকাবাজি ছাড়া আর কিছু না। মনে করবেন বিএসআরএম রড দিয়া বানাইবেন, তাইলে আর বাড়ি ভাঙবো না। আরে না, আরে না রে বিজ্ঞানীরা, টাকলারা, এগুলো মিথ্যা কথা। 45 সেকেন্ডের ভূমিকম্পে আমার রব 10টা শহরকে মেচাকার করে দিছে। কয়টা শহর? কয়টা শহর? 10টা শহর মাত্র 45 সেকেন্ডে মেচাকার করে দিছি। 3 বাড়ির মালিক 3টা রুটির জন্য রাস্তায় ঘুরে। হাজার হাজার তুর্কির এখন রাস্তায় ঘুরে, থাকারও জায়গা নাই। ঠিক কিনা বলেন? তাহলে কি বলবেন হুজুর তুরস্কেই ভূমিকম্প হয়েছে তাদের গুনার কারণে? না রে ভাই না, তুরস্কের এই ভূমিকম্প তাদের গুনার কারণে না। এমন হতে পারে তুরস্কের ভূমিকম্প দিয়া আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে সতর্ক করতেছে। ঠিক কিনা বলেন? আল্লাহ
আমাদেরকে সতর্ক করতেছে যে তোরাও সতর্ক হ। বাংলাদেশে এখনো ভূমিকম্প হয় না, বিজ্ঞানীরা বলতেছে বাংলাদেশে ভূমিকম্প হলে 1 লক্ষ বাড়িঘর ধসে যাবে, লক্ষ লক্ষ মানুষ মারা যাবে। আমরা আলেমরা বলছি কিছুই হবে না ইনশা। আমরা তো আর বিএসআরএম রডের উপরে আমরা ভরসা করি না, ভরসা করি জোরে বলেন। ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাও বলেছিল বাংলাদেশে করোনায় 20 লাখ মানুষ মারা যাবে। কথা বলেন বলছে কি বলছে না? মানুষ এত মরা মরবে, ঢাকা শহরে রাস্তায় লাশ পড়ে থাকবে, কুকুরেও খাবে না, ঠিক কিনা বলেন? আবার 71 টেলিভিশনের কিছু সাংঘাতিক, ঠিক না? এগুলা কি সাংঘাতিক যুবকদেরকে গুনার কাজে উদ্বুদ্ধ করতে পারে। কোনো একটা ভারত থেকে অথবা কোনো দেশ থেকে যদি কোনো নায়িকা গায়িকা শিল্পী আসে গান গাওয়ার জন্য, এড দেয় কি যাতে মানুষ বেশি করে গান শুনতে যায়। কিন্তু দিন শেখার জন্য তো তোমাদের কোনো তৎপরতা নাই, যুবকদেরকে ইসলাম শেখানোর জন্য তো তোমাদের কোনো মিশন নাই, ঠিক কিনা বলেন? কারণটা কি? আমরা টাইনা মসজিদে ঢুকাই আর তোমরা অশ্লীলতা দিয়া মসজিদ থেকে বের করো, তোমাদের কারণেই গজব আসে, ঠিক না? মুসলমান এদেশের কিছু সাংবাদিকরা বলেছিল এত মানুষ মারা গেলে মানুষের লাশগুলো কোথায় দাফন করবা? কেউ বলছে তাইলে আগুন দিয়া পোড়ায় ফেলাও, নাউজুবিল্লাহ। এদেশের আলেম সমাজ বলেছিল একজনও করোনায় যারা ইন্তেকাল করবে তাদের লাশ আগুন দেওয়া তো দূরের কথা, আমরা তাদেরকে সসম্মানে রাসূলের সুন্নত তরিকা অনুযায়ী আমরা দাফন করব, ঠিক কিনা বলেন? এই করোনায় 20 লাখ তো দূরের কথা, 20,000 মানুষও মারা যায় নাই। করোনার মধ্যে যে মানুষ মারা গেছে এর চাইতে বেশি মানুষ বাংলাদেশে অ্যাক্সিডেন্টেই মারা যায়, রোগে শোকে মারা যায়। বাংলাদেশে করোনা আসে নাই, করোনা যদি আসতো এই বাংলাদেশ টিকে থাকতে পারতো না। আমেরিকা, ইটালির মতো, জার্মানের মতো দেশকেই নাকানি চুবানি খাওয়াইছে আল্লাহ, ঠিক কিনা বলেন? এই করোনা আমাদের বাংলাদেশে আসে নাই। আমরা আলেমরা বলছি বাংলাদেশে করোনা আসবে না। এখনো বলি নাস্তিক বেঈমান, তোমরা তোমাদের তৎপরতা বন্ধ করো। এদেশের যুবকদেরকে মসজিদে ঢুকাও, এদেশের যুবকদেরকে কোরআন শেখাও, এদেশের যুবকদেরকে দ্বীন শেখাও, এদেশের যুবকদেরকে দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে পাঠায় দাও, ঠিক কিনা বলেন? এদেশের যুবকদেরকে গাঁটটি মাথায় দিয়া দলে দলে ইস্তেমার ময়দানে পাঠাও, কাকরাইলে পাঠাও, 40 দিনের জন্য চিল্লায় পাঠাও। সব যুবকরা মসজিদে আইসা 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে পড়ো, সকাল সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করো, ঠিক কিনা বলেন? 31st নাইট, 14ই ফেব্রুয়ারি ভালোবাসা, এগুলোর কপালে জুতা মারো। এদেশে করোনা, এদেশে ভূমিকম্প হবে না ইনশাআল্লাহ। কথা বলেন, এদেশে ভূমিকম্প হবে না, এটা আমাদের বিশ্বাস। যেই জমিনে এত মাদ্রাসা মসজিদ, যেই জমিনের প্রতিটা ওয়াক্তে ওয়াক্তে আল্লাহু আকবারের ধ্বনি হয়, ঠিক কিনা বলেন? যে দেশে এমনও মুসলমান, এমনও আল্লাহর ওলি আছে কোনোদিন রাত্রবেলা ঘুমায় না, গভীর রাত্রে তো ওইটা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে চোখের পানি ছেড়ে আল্লাহর কাছে দোয়া করে। এই যে আশেপাশে যত মাদ্রাসা আছে, এই মাদ্রাসার হাফেজে কোরআন তলেবে ইলমরা রাত 4টা বাজে ঘুম থেকে ওইটা কোরআন তেলাওয়াত করে, তাহাজ্জুদের নামাজ পড়ে, ঠিক কিনা বলেন? তাদের বরকতে আল্লাহ তাআলা এই জমিন এখনো টিকায় রাখছে। মাঝে মাঝে ভূমিকম্প আসে, নড়ে চড়ে কিন্তু পড়ে না। এ যুবক, আমরা যদি গুনাহ থেকে বেঁচে থাকি, অশ্লীলতা থেকে যদি আমরা বেঁচে থাকি, আমরা যদি 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ি, কোরআন তেলাওয়াত করি, আল্লাহর জিকির করি, আমরা যদি নাফরমানি, জিনা, ব্যভিচার ছেড়ে দেই, ইনশাআল্লাহ আমাদের বাংলাদেশে ভূমিকম্প হবে। এটা আমাদের বিশ্বাস। কিন্তু তোমরা যতই রড দিয়া, ফট দিয়া, যত যাই কইরা, পাইলিং কইরা 120 হাত মাটির নিচে নিয়ে বিল্ডিং বানাও না কেন, ভূমিকম্পে ধরলে কিন্তু এই সমস্ত কোনো টেকনোলজি বুদ্ধি কাজে, তখন তোমরাও মরবা, আমরাও। তোমাদের গুনার কারণে, নাফরমানির কারণে তোমরাও মরবা, আমরাও মরব। এখন বলতেছে মোবাইলে অ্যালার্ম বাজবে ভূমিকম্প হওয়ার আগে। আর কত মানুষকে বিভ্রান্ত করবা? কেন বলতে পারো না যে যুবকরা যাও মসজিদে যায় নামাজ পড়ো, দিন মানো? এই যে 14ই ফেব্রুয়ারিটা গেল, আমার ওয়াজ ছিল পাবনা শহরে, মনে করছিলাম এত ভূমিকম্প হয়, এত কিছু হয়।
মনে হয় এই বছর আর যুবকরা ওই 14 ফেব্রুয়ারি পালন করব না। কিসে যেই সেই, কোনো পরিবর্তন আছে? কোনো পরিবর্তন নাই। অথচ মুসলমানদের খলিফা ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ রহমতুল্লাহি মুসলমানদের খলিফা ছিলেন। তার জামানায় যখন ভূমিকম্প হতো, কি হতো? তখন তিনি রাষ্ট্রের যিনি সর্বোচ্চ নির্বাহী পাওয়ার খলিফা ওমর ইবনুল আব্দুল আজিজ, রাষ্ট্রীয়ভাবে তিনি ফরমান জারি করলেন যে এই ভূমিকম্প থেকে বাঁচতে হলে তোমরা বেশি বেশি দোয়া করবা, লা ইলাহা ইল্লা আনতা সুবহানাকা ইন্নী কুনতু মিনাজ জালিমিন। তিনি রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করে দিলেন, আর তোমরা নামাজ পড়বা, আল্লাহর হুকুম মানবা, গুনাহ করবা। রাষ্ট্রীয়ভাবে ঘোষণা করা হলো রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে। প্রধানমন্ত্রীকে বলবো, আপনি বক্তব্য দেন যে যারা মুসলমান তোমরা 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ো, গুনাহ করবা না, অশ্লীলতা করবা না, জিনা ব্যভিচার করবা না, হারাম কাজ করবা না, বেশি বেশি নামাজ পড়ো, জিকির করো, দেখবেন বাংলাদেশে ভূমিকম্প হবে না। কিন্তু আমাদের মোল্লাদের কথা তো আপনাদের ভালো লাগবে না, বুঝেন নাই? আমাদের মোল্লাদের কথা আপনাদের মজা লাগে না। যখন আকাম কুকাম করে ধরা খান, তারপরে আসেন মোল্লাদের কাছে, হুজুর দোয়া করেন। কি করেন? এই যে 31st নাইটে ঢাকার শহরে অনেক বিল্ডিং এ আগুন লাগছে, আমরা বলছি 31st নাইট এগুলো হারাম। বাজি ফুটানো দিনাজপুরে ফুটাইছে কি ফুটাইছে না? আতশবাজি, পটকা, এগুলো মুসলমানদের সংস্কৃতি না, এগুলো খ্রিস্টানদের সংস্কৃতি। ঢাকার শহরে অনেক মানুষ, 4-5 জন অগ্নিদগ্ধ হয়েছে, অনেক জায়গায় আগুন লেগেছে। এটা কি কোনো ভালো কাজ? কিন্তু আমরা তো আগেই নিষেধ করছি, এগুলো হারাম, এগুলো করো না। আমরা তো বলি, এ মুসলমান যুবতী বোন, তুমি পর্দা করো আল্লাহর বিধান, ঠিক কিনা বলেন? তোমরা যদি পর্দা না করে জমিনে চলো, আল্লাহর গজব আসবে। তখন আমাদের কথা শোনে না। যখন টিএসির চত্বরে যায় ধর্ষিতা হয়, কি হয়? ধর্ষিতা হয়, তখন আদালতে যায় মামলা করে, পুলিশ জিগায় বিচার কি চান? ডাইরেক্ট মৃত্যুদণ্ড। ডাইরেক্ট তুমি চলবা আমেরিকান স্টাইলে নাকি, আর বিচার চাইবা কোরআনের আইনে। এই ফাইদামি কোথায় পাইছো? আগে থেকে আল্লাহর আইন মতো চলো, আল্লাহর হুকুম মানো, আল্লাহর বিধান মানো, নবীর তরিকায় চলো, গুনাহ ছেড়ে দাও, অশ্লীলতা ছেড়ে দাও। এই জমিনে খাদ্যের অভাব হবে না, অভাব আসবে না, ভূমিকম্প ভূমিধস হবে না ইনশাআল্লাহ। এখনো বাংলাদেশ টিকে আছে ধার্মিক মুসলমানদের দোয়ার কারণে, ইবাদতের কারণে। আপনারা যারাই ফজরের নামাজে 10-20 জন যান, 4-500 তো আর যায় না, যাবার তো কথা ছিল, 10-20 জন দোয়ার কারণে জমিন এখনো কি আছে? টিকে আছে। যদি বাঁচতে হয়, একা বাঁচা যাবে না। একা বাঁচা যাবে? বালা আসলে কিন্তু অলির গায়েও লাগে না? বালা আসলে অলির গায়েও লাগে। সাবধান হয়ে যান। যদি বাঁচতে চান আল্লাহর গজব থেকে, একা বাঁচতে পারবেন না। আল্লাহ নিজে বলছেন, কু আনফুসাকুম ওয়া আহলিকুম নারা, নিজেও জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচো, তোমার আহালকেও। শুধু একা ইবাদত করলে হবে না, একা মসজিদে গেলে হবে না, একা ওয়াজ মাহফিলে আসলে হবে না, সবাইকে সাথে করে মসজিদে নিতে হবে, দিনের কাজ করতে হবে, ঠিক কিনা বলেন? যখন আমরা সবাই দিনের কাজ করব, সকাল সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করব, আলা বিযিকরিল্লাহি তাতমাইন্নুল কুলুব, যখন আমরা অধিক পরিমাণে জিকির করব, আল্লাহ তাআলার গোলামি করব, আল্লাহ তাআলার হুকুম মানব, তখন আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের উপর রহমত নাজিল হবে। কোনো প্রকার গজব আসবে না, বালা মুসিবত আসবে না। এ কারণে যুবক, মুসলমান, মা বোন, বাবা মা যারা আজকের মাহফিলে আসছেন, আপনাদের হাতে ধরি, পায়ে পড়ি, আসুন আমরা একসাথে যেমন করে আমরা জুমার নামাজ আদায় করি, এমন করে আমরা একসাথে ফজর পড়ি, আমরা সকাল সন্ধ্যা কোরআন তেলাওয়াত করি, গুনাহ ছেড়ে দেই, অশ্লীলতা ছেড়ে দেই। আল্লাহ আমাদের যে কোরআন দিয়েছেন, এই কোরআন অনুযায়ী আমাদের জীবন, আমাদের সমাজ, আমাদের রাষ্ট্র, আমাদের পরিবারকে যেন আমরা চালাইতে পারি। যার যার জায়গা থেকে আমাদেরকে চেষ্টা এবং মেহনত করতে হবে। আজকে যুব সমাজ যে মাহফিলের আয়োজন করেছে, এই মাহফিলের আয়োজন করার মূল উদ্দেশ্য হলো মুসলমানের কাছে আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়া, অমুসলিমের কাছেও আল্লাহর দ্বীন পৌঁছে দেওয়া,
ঠিক কিনা বলেন? যখন আমরা দিনদার হয়ে যাব, ইমানদার হয়ে যাব, পরহেজগার মুত্তাকিন হয়ে যাব, তখন আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে কোনো আযাব দিবে না, গজব দিবে না। আল্লাহ তাআলার রহমতের চাদরে আল্লাহ আমাদেরকে ঢেকে রাখবেন। এ কারণে আসুন, এখনো সময় আছে, আমরা গুনাহ ছেড়ে দিই। 5 ওয়াক্ত নামাজ আমরা জামাতের সাথে মসজিদে যাই আদায় করব, সকাল সন্ধ্যা কোরআন পড়ব। রাজি আছেন তো ইনশাআল্লাহ? কে কে 5 ওয়াক্ত নামাজ মসজিদে আদায় করবেন? হাত উঠান। নারায়ে তাকবীর, নারায়ে তাকবীর। বলেন আল্লাহ, জোরে ডাক দেন, ইয়া আল্লাহ। আমাদের কবুল করে নেন, গুনাহ থেকে বাঁচার তৌফিক দেন, 5 ওয়াক্ত নামাজ জামাতের সাথে আদায় করার তৌফিক দেন। বলি আমিন, আমিন, আমিন। হাত নামান। নিজেও নামাজ পড়বেন, নিজেও কোরআন পড়বেন, নিজেও বেশি বেশি ইবাদত করবেন, সন্তানদেরকে ইবাদত করার জন্য পাড়া প্রতিবেশী মুসলমানদেরকে উদ্বুদ্ধ করবেন, আহ্বান করবেন। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন। আল্লাহ তাআলা আমাদের কবুল করুন। এই মেজমা, এই মাহফিলকে আল্লাহ তাআলা কিয়ামত পর্যন্ত কবুল করুন। বলি আমিন। দুরূদ শরীফ পড়ি। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ। বসেন, বসেন, মনোযোগ দিয়ে যাবেন। সবাই এক খতম করে করে কোরআনুল কারীমের সওয়াব পেয়েছেন। এই মজমায় দোয়া করলে নিঃসন্দেহে ইনশাআল্লাহ আল্লাহ দোয়া কবুল করবে। দোয়া করে যান। আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ কামা সাল্লাইতা আলা ইব্রাহিম ওয়া আলা আলি ইব্রাহিম ইন্নাকা হামিদুম মাজিদ। আল্লাহুম্মা বারিক আলা মুহাম্মাদ ওয়া আলা আলি মুহাম্মাদ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. আমরা সকলের জন্য দোয়া করব, প্রাণ খুলে দোয়া করব। যারা মাহফিলের আয়োজন করেছেন, আয়োজক কমিটি, ধর্মপ্রাণ মুসলমান, যারা সর্বদিক থেকে সার্বিকভাবে কোরআনের মাহফিলের জন্য সহযোগিতা করেছেন, আমরা সকলের জন্য ইনশাআল্লাহ প্রাণ খুলে দোয়া করব।